Hello students, welcome back to first PUC economics class. In the last class we have studied about the meaning and definitions of economics. In today's class let us study about economic activities and the different types of economic activities. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ PUC ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Dear students, as we have discussed in the previous class, economic activities are all those human activities which are performed in exchange for money. In other words, economic activities are all those activities which are performed in order to earn income. Economic activities are all those human activities which are performed in order to earn income, or they are performed in exchange for money. They are called as economic activities. Some important economic activities of an economy are consumption, production, distribution and exchange. These four are known as the important economic activities of an economy: consumption, production, distribution and exchange. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4: ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ. ಈ 4ನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಅನುಭೋಗ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹಂಚಿಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಈ 4ನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Now let us see the meaning of all these four important economic activities. First one is consumption. What is consumption? Consumption means consuming of goods and services for the satisfaction of human wants, or making use of goods and services for the satisfaction of human wants. Consuming, consumption, the process of using various goods and services for the satisfaction of human wants is called consumption. ಏನು ಅನುಭೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಭೋಗ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯ ಬಯಕೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, or it is the process of using various goods and services for the satisfaction of human wants. Consumption, first economic activity. Now the second one, production. As you all know, production means producing of goods and services, or production is the creation or addition of utility and exchange value in a commodity or service. Or we can also define it as production means conversion of raw materials into finished products. Creation of utility, creation of additional utility or creating exchange value in a commodity is called as production.
For example, if a piece of wooden log is lying in the forest, that wooden log will not be having much value. If the same wooden log is brought to a mill and if it is converted into a beautiful furniture, then that furniture gets more value, its exchange value increases. So creation of utility or creating exchange value in a commodity is called as production. That means converting the raw materials into finished products is called as production. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಸ್ತು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದರ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೆಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Distribution refers to sharing of national income among 4 factors: land, labor, capital and organization in the form of rent, wages, interest and profit. There are 4 important factors of production. To produce anything, you need these 4 factors: land, labor, capital and organization. And for making use of these 4 factors of production, in the process of production, you are paying them rewards in the form of rent, wages, interest and profit. You won't get them freely in the economy. For the use of land, you pay rent. For labor, you are paying wages. For capital, you will pay interest. And organization finally will get the profit. So these are the 4 important factors of production: land, labor, capital and organization. To produce each and every commodity, we need these 4 factors. And these 4 factors are not freely available. So we have to make them payments. Rewards have to be paid. And the rewards are rent, wages, interest and profit. So here what is distribution? Distribution refers to sharing of national income or nation's income among these 4 factors in the form of rent, wages, interest and profit. ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಅದು ಮೂರನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಬೇಕು: ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಭೂಮಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ರಿವಾರ್ಡನ್ನು ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರಿವಾರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರಿವಾರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಈ 4 ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿತರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಂಚುವ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ವಿನಿಮಯ. Exchange refers to giving and taking or selling and buying of goods and services. The process of giving and taking or selling and buying.
of goods and services, which is related to trade, maybe internal trade, international trade. Buying and selling of goods and services comes in this section, that is called exchange. ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಜನರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಳಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು 4? ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ consumption, production, distribution and exchange. All these economic activities are performed by different groups of people and they are called by different names. There are different groups of people involved in economic activities or ordinary business of life and they are called by different names. First one is consumer. Who is a consumer? A person who buys goods and service to satisfy his wants is a consumer. Consumer means a person who buys goods and services in order to satisfy his wants. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅನುಭೋಗಿ. ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬಯಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರೆಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ seller. Who is a seller? A person who sells goods or services to make profit is called as a seller. Seller is a person who sells goods and services in order to make profit. The main motive behind his selling is making profit. A person who sells goods or services to make profit is called as a seller. Consumer purchases commodities from the seller. Seller ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು? ಸೆಲ್ಲರ್. ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮಾರಾಟಗಾರ. ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದೆ? ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿನ ಜನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೆಲ್ಲರ್ sells goods and services. Consumer buys goods and services. Sometimes producer and seller may be one and the same. They may not be different groups. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಉತ್ಪಾದಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನುಭೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಖರೀದಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್.
ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ and get paid for it is called as a service holder. A person who is working for somebody else and will be paid for that work is called as a service holder. He is usually like an employee. A service holder is just like an employee. He will be working under someone and will be paid for his work. Service holder ಸೇವಾದಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನನ್ನು ಸೇವಾದಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರದೋ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೇವಾದಾರಿ ಅವನು ಓನರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಸೇವಾದಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೇವಾದಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ he is like an employer. He is not an employee. He will not be working under somebody else, but he will be providing services to others for a payment. He is like an independent person providing service, or he can be like an employer. Service provider, a person who provides service to others for a payment, is called as service provider, but he will not be working under somebody else. For example, a person is having 10 city buses and there are 10 drivers for those buses, and those 10 drivers, they are working for somebody else and they are getting payment for their work. And a person who owns those 10 buses, he is like service provider. He provides the transport service to the economy, to the general public. He is the owner of the 10 buses and he will be providing service, transport service to the economy, to the community. So he gets payment in the form of profit. He is service provider. That owner of the bus is called service provider. Whereas service holder is all those 10 drivers, they are like service holders. They will be working for somebody else and they will get salary or wages for their work. So this is the difference between service holder and service provider. Service holder is just like employee and service provider is like an employer. And sometimes some independent service providers can also be called as service providers. For example, doctors, lawyers, they will not be working under somebody else, but they will be providing services for others for a payment. So they are also called as service providers. ಸೇವಾದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾದಾತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೇವಾದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೇವಾದಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು? ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು 10 ಬಸ್ಸಿನ ಓನರ್. ಅವನು ಆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಸೇವಾದಾರಿಗಳವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ಓನ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲದು, ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಯಾರದೋ ಬಸ್ಸು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು? 10 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಸೇವಾದಾರಿಗಳವರು. ಈ ಸೇವಾದಾತ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್. ಆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿನ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವ ಸೇವಾದಾತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನು 10 ಬಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅವನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ
ಲಾಭ. ಅದೇ ಈ ಸೇವಾದಾರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಕನಾಮಿಕ್ಸಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಲಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವುದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫೀಸ್, ಅದು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವುದು, ವೇಜಸ್. ಸೇವಾದಾರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಆ 10 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವರು ಸೇವಾದಾರಿಗಳು. ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಓನರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವನು ಸೇವಾದಾತ, ಅವನು ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು, ಇವರು ಕೂಡ ಸೇವಾದಾತರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವಾದಾತರು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಸೇವಾದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾದಾತ, ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್, whereas a service provider is a person who provides a service for a payment. So there is a difference between service holder and service provider. So these are the 5 important different groups of people involved in economic activities. So they are consumer, a person who buys goods and services; seller, a person who sells goods and services; producer, a person who produces goods and services; service holder, a person who is working for some other person and will be paid for that work; and service provider is a person who provides service to others for a payment. So these are the different groups of people involved in economic activities. Dear students, in your question bank you have one 4 marks question, that is, in real life we cannot become as lucky as Alauddin. Justify this statement. You all might have heard the story of Alauddin and his magic lamp. Alauddin was a very lucky guy. Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp and a genie used to appear and fulfill his wish. When he wanted a palace to live in, the genie immediately made one for him. When he wanted some expensive gifts, he just got them at that moment. Just imagine, in real life, we cannot be as lucky as Alauddin. Like him, we do have unlimited wants, but we don't have a magic lamp. For example, see, if you have little pocket money, you cannot purchase all the things you want. Since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. So here we can find that Robbins' definition of economics, Lionel Robbins' definition of economics as economics is a science of choice comes true. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನ ಕತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅವನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಯಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪ, ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಒಂದು ಜೀನಿ ಅಥವಾ ಭೂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರೈಸ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವನು ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಅರಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆ ಭೂತ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆದಾಗ, ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಜೀನಿ ಅಥವಾ ಆ ಭೂತ ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನಿನ ಕತೆ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಕತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಭೂತ ಬಂದು ನಾವು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಬರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಯನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. The main important points of that definition are: human wants are unlimited and the resources to satisfy these unlimited wants are limited, and these scarce resources have got alternative uses. They can be used for different purposes. So the problem of choice arises, and Professor Lionel Robbins defined economics as a science of choice. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ, ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತ. ಅವುಗಳು ಮಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನಷ್ಟು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ, ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. This is the basic teaching of economics, that wants are unlimited, resources are limited, and the resources have got alternative uses. So we have to choose the very urgent want, choose the most urgent want, and postpone the less urgent wants. So the problem of choice arises. This is the basic teaching of economics. So if you get the 4 marks question, that in real life we cannot become as lucky as Alauddin, justify this statement, you have to write this much answer. I hope you have understood this much, and in the next class let us study about statistics, meaning of statistics and importance of statistics in economics. Thank you for watching.